सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। पंजाब के मौसम दे विच बहुत वड्डी करवट सामने आई है। रात के वेले हुण मौसम बेहद ठंडा होण लग पिया ते दिन के वेले मौसम स्थिर है, पर हुण धुप तिखी नहीं ते पंजाब दे विच मौसम इस तरीके दे नाल ही दिन के वेले 3-4 दिन होर रहना ते रात के वेले पारा इवें ही डिगदा रहना। इहदे बाबत मौसम विभाग की भविष्यवाणी सामने आई है। इस वक्त किसानी नूं बचाउण दे लई जां कह दईए झोने की फसल की वाढी करके ते उहनूं मंडियां तक लियाउण दे लई मौसम खुश्क भी चाहीदा ते मौसम दे विच कोई बहुती वड्डी दिन के वेले कोई बदलवाई वाली करवट नहीं चाहिदी। ते मौसम विभाग दे वल्लों यह गल कही भी गई है कि आउंदे कुछ कुछ दिन बदलवाई ते मींह कणी की कोई संभावना नहीं है। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वल जाइए तो वह है केंद्र दीआं नीतियां ते पंजाब की किसानी दा आपस दे विच जिहड़ा इस वक्त चक्कर पिया। मैं चक्कर शब्द की वरतों तां कर रहा क्योंकि केंद्र की सरकार दे वल्लों हुण किसानां दे नाल सुलह सफाई का हत्थ वधाया जा रहा। कुछ दिन पहला केंद्र के वल्लों एक चिट्ठी भेजी गई पंजाब की किसानी नूं, पर पंजाब की किसानी ने उस चिट्ठी के उत्ते काटा फेरता। पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने यह गल कही सी कि जिन्नी देर तक मोदी सरकार बिना किसी शर्त के खेतीबाड़ी के कानून वापस नहीं लैंदी उन्नी देर तक असी कोई गलबात नहीं करनी, कोई मीटिंग नहीं करनी। वो सानू कुछ कहण ते कुछ ना कहण, असी अपना सड़कों नूं रोकण दा ते रेल दीआं पटड़ियां दे उत्ते बहण दा अंदोलन अगे तो अगे इवें जारी रखना। उस तो बाद गल फिर आई गई जदों हो गई लगातार रेल गड्डियां पंजाब दे विच नहीं वड़ सकदियां। लगातार खबरां आ रही कि यह अंदोलन होर अगे पा दिता गया। हुण केंद्र के वल्लों एक बार फिर चिट्ठी भेजी गई है। जिहड़े देश के खेतीबाड़ी महकमे के सकत्तर आ उन्हां दी लैटर हैड के उत्ते चिट्ठी भेजी गई है पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां नूं। ते पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां नूं कहा गया कि 14 तरीक नूं यानी कि 14 अक्तूबर नूं तुसीं दिल्ली दे विच खेतीबाड़ी भवन दे विच पहुंचो। पर पता यह लगा कि महत्वपूर्ण मीटिंग दे विच फैसला किया गया कि असीं नहीं मीटिंग दे विच शामिल होना। पर हाँ, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि भारतीय किसान यूनीयन उगराहां दे वल्लों कहा गया कि असीं तां मीटिंग दे विच शामिल होवांगे, असीं तां दिल्ली दे विच जाके मीटिंग करांगे। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी वख-वख किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग की जानी है। तो पिछले कई दिनों तो पंजाब दे विच एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा इस तरह की है कि जेकर माल गड्डियां रोकीਆਂ गईਆਂ जिवें कि हुण रुकीਆਂ होईਆਂ, फिर पंजाब दे विच कोला नहीं आउणा। जेकर माल गड्डियां रुकीਆਂ रहीਆਂ तो DAP नहीं आउणी, जे माल गड्डियां रुकीਆਂ रहीਆਂ तो फिर यूरिया खाद नहीं आउणी, तो जेकर माल गड्डियां रुकीਆਂ रहीਆਂ तो फिर बारदाने की समस्या भी आ जानी है। फिर गोदाम खाली नहीं होणगे, कणक जाऊगी नहीं, तो जेकर गोदाम खाली ना होए तो फिर झोना अंदर किवें टिकूगा। इहो जिहियां खबरां आ रहीਆਂ। पर इस मसले के उत्ते भी हुण राजनीति छिड़ पई है। कुछ क जिहड़े थर्मलां दे नाल संबंधित जानकारी रखण वाले आ पावरकाम महकमे के सीनियर अधिकारी आ उन्होंने ये गल कही है कि जदों पंजाब दे विच ते समुचे भारत दे विच लॉकडाउन सी, 2.5-3 महीने पंजाब दे विच कोई गड्डी नहीं वड़ सकी किसी भी तरह की। तो उस वक्त पंजाब दे विचों कोला क्यों नहीं मुक्या ते हुण 12-13 दिनां दे विच किसानी संघर्ष दे नाल कोला किवें मुक गया? क्योंकि वार-वार सूबे की सरकार कह रही है भी जेकर रेल दीआं पटड़ियां तो किसान ना उठे, जेकर रेल गड्डियां पंजाब दे विच ना वड़ियां तो समस्या बहुत वड्डी पैदा हो जानी आ। फिर देखो जी पंजाब दे विच ब्लैकआउट हो जाना, पंजाब दे विच घुप हनेरा छा जाना। इस मसले के उत्ते सरकार की राजनीति कर रही है कि किसानों नूं पटड़ियां तो उठाउण दी यह साजिश हैगी है। इहदे बाबत हुण कई तरह दीआं चर्चावां चल रहीआं। भारतीय किसान यूनीयन राजेवाल दे जिहड़े बलवीर सिंह राजेवाल आ उन्होंने ये गल कही है कि जिहड़े एक इस वक्त सूबाई ग्रिड है यानी कि जिहड़े स्टेट ग्रिड है, जेकर ये बंद भी हो जाण तां नैशनल ग्रिड दे राहीं पंजाब दे विच बिजली पहुँच सकती है तो वो सस्ती भी होगी। इस सूबे दे नालों नैशनल ग्रिड की बिजली सस्ती होगी। तो जेकर साडे कोले बदलवां प्रबंध हैगा तो फिर किहड़ी गल्लों इस गल दे उत्ते जोर दिता जा रहा कि छेती उठो जी, तुहानूं अपने धरने खत्म कर देने चाहिए आ, की होना ते की नहीं होना। पर इस मामले के उत्ते जो गल्लां राजनीतिक लोगों ने वल्लों कीतीआं जा रहीआं उहदे नाल किसान जथेबंदियां दे विच एकता जिहड़ी वो टुटणी शुरू हो गई है। कुछ क किसान जथेबंदियां ये गल कहनी शुरू कर चुकीआं कि सानूं जी माल गड्डियां लंघण की आग्या दे देनी चाहिए है। कुछ क दे वल्लों ये गल कही जा रही है कि आपां नूं बिजाई करके कणक दी ते उस तो बाद ये धरने शुरू कर देने चाहिए है। पर कुछ किसान जथेबंदियां ये गल कह रही जिहड़ी कि सही भी है कि जेकर धरने हुण विचाले छड्डते तो दोबारा फिर वो गल नहीं बननी। वार-वार लोगों ने इन्ने जनूनी पद्धर के उत्ते सरगर्म नहीं होना जिन्ने कि हुण होए वे आ। पर इसे दरमियान खबरां ये आ गईआं कि पंजाब भाजपा के प्रधान ने जिहड़े अश्विनी शर्मा उन्हां दी गड्डी के उत्ते हमला हो गया। जदों वो चलांग दे वल गए उत्थे उन्हां दे वल्लों जदों टोल प्लाजे नूं क्रॉस किया जा रहा सी, उन्हां दी गड्डी के उत्ते अचानक हमला किया जाता, उन्हां दी गड्डी के शीशे भंन दिते जांदे आ। कथित तौर के उत्ते कहा जा रहा कि यह किसान सी ते किसानां दे वल्लों हमला किया गया। अश्विनी शर्मा के वल्लों ये भी गल कही जा रही है
ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੜੀ ਕਢਾਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਮਨ ਘੜਤ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਚੁਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਸੂਹਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨੱਕ ਕਿਤੇ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੋਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਸਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਅਗਿਆਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਕੜਮ ਲੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਲੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟਕੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਤੋਪ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਫੁੱਸ ਪਟਾਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੀ ਤੇਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੇਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਹਮਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ।
ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਝੱਗਾ ਪਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ BJP ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BJP ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੱਦੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਲਏ ਗਏ? 100 ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਏ ਆ, 200 ਨੇ ਪਾਏ ਆ, 5,000 ਨੇ ਪਾਏ ਆ, 20 ਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਬੇਰੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਿਆਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ 500 ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 200 ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੱਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।